महला पहला। लख चोरियां लख यारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां, रात दिनस जी नाल, तग कपाहों कत्तीऐ बामण वटे आए, को बकरा रिन खाया, सबको आखै पाए, होए पुराना सुटियै भी फिर पाइयै होर, नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आप 15 नंबर पौड़ी के नाल जो 4 सलोक आए ने, उन्हां विचों दूसरे सलोक का पाठ सरवण किया है। गुरुदेव जी ने इस सलोक विच जिहड़ी विचार बख्शिश की है कि हे ब्राह्मण, तू जनेऊ पाउण की रस्म अदा करदा है ते नाले दावा करदा है कि जनेऊ पाउण नाल मनुख धर्मी बन जाता है। महाराज कहते भी जे मनुख ने जनेऊ पा के भी अपनी जिंदगी के मंद कर्म माड़े कर्म उन्हां तो खैड़ा नहीं छड़ाया, जां मंदे कर्म अपनी जिंदगी विचों दूर नहीं कीते, तन ते पाया होया धागा किस अर्थ रह गया। वैसे तो सतगुर की बाणी विचों कल्ली ब्राह्मण की गल ही ना करिए तो उस वक्त इस्लाम के मुखी काजी, क्योंकि काजी उन्हां विच जिवें साडे जदों भी कोई सियासी फैसला हुंदा है, कोई किसी नूं सज़ा सुनाउणी हुंदी है तो जज अदालत में सज़ा सुनाउंदा है। इस्लाम दे विच चाहे किसी का धार्मिक है तो चाहे राजनीतिक है, उत्थे फैसला काजी करदा है। तां ही ये शब्द वरते गए सन भाई गुरदास जी वालों भी कादी कूड़ बोलमा लिखाए वाले शब्द वरते गए, जां भाई गुरदास जी ने कहा काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए। जदों गुरु नानक साहब महाराज इत्थे लिखते हैं, वो कहते हैं कादी कूड़ बोलमा लिखाए। कादी कूड़ बोलता है, मल खांदा है, यानी कि रिश्वत लैंदा है तो झूठ अपनी जिंदगी में बोलता है। कादी कूड़ बोलमा लिखाए। बामण नहावे, बामण नहाउंदा है, तीर्थां दे इशनान भी करता है पर जीवां दा घाण भी करता है। हुण तुसीं वेखो, ब्राह्मण सीधा कतल नहीं करता, पर उहदे धार्मिक ग्रंथां ने सिस्टम ऐसा सिर दिता कि बंदा अपनी जीवन लीला अपने आप ही खत्म कर लैंदा सी। जे कांछी विच वड़े वड़े, बनारस विच वड़े वड़े आरे लगे ने, हुण उदा कोई बंदा बकरा वढ़दा है, कोई मुर्गा वढ़दा है तो कहदे झटकई है, पर इत्थे ते बंदे वड्डे जा रहे हैं धर्म के नां ते वड्डे भी नहीं जा रहे, अपने आप नूं बंदा खुद ही वढवा रहा है, आप ही आरे दे नाल कटवा रहा है। काहदे लई? मैनूं अगे स्वर्ग मिले। तो ये सिस्टम किते ना किते विपर ने खड़ा कीता सी। आप वो इत्थे ऐश कर रहा सी ते जजमान नूं इह कहंदा सी भी तैनूं अगे स्वर्ग मिलेगा। इसे लालसा विच वो अपनी इस्त्री, सोना चांदी सब चीज़ां वो इत्थों दे अखौती धार्मिक लोकां नूं दान कर दिंदा सी, जिहदा जिक्र आपां भगत नामदेव जी की बाणी विच पढ़ आए हैं कि अस दान, गज दान, सेजा नारी भूम दान। अपनी स्त्री नूं सेज ते बिठा के भी दान किया जाता रहा धर्म के नाम ते। तो साध संगत इत्थे किड्डे प्यारे शब्द गुरु नानक साहब जी ने वरते ने। आपां जिहड़ा कल सलोक विचारे दया कपा, संतोख सूत जत गंढी सत वट, इन्हां दोनों सलोकां नूं आपां रला के आपस विच वेखना है। हुण इत्थे महाराज कहंदे ने लख चोरियां, हुण जनेऊ पाया तन ने ते लखां चोरियां अजे भी जीवन दे विच हैगियां ने। लख चोरियां लख यारियां, हुण इत्थे तुसीं वेखो शब्द वरते यारियां। हुण जदों शब्द गुरबाणी विच यारी यईए नाल आएगा, उदों रब वास्ते वरतिया होया।
सुन यार हमारे सज्जन। जिथे भी परमात्मा वास्ते शब्द वरते ने यार उत्थे जाइए नाल, जिथे विचारी बंदे लई वरते है, मंद कर्मी बंदे लई वरते है, उत्थे जज्जे नाल आएगा। ये सही ही आपां जिथे भी आपां शब्द बाणी च आए ने आपां इदां अपने आप अंदाज़ा ला लेना भी इत्थे सतगुरु जी किस संदर्भ में गल कर रहे। इत्थे कहते लख चोरियां, लखां ही जिंदगी विच चोरियां करनियां, लख यारियां। हुण इत्थे यारी दा अर्थ ये नहीं है भी जिहड़ा बंदा दोस्त किसी नाल दोस्ती पाउंदा है, इत्थे उस यारी की गल नहीं, इत्थे परतनगामी की गल हो रही है, व्यभिचार करन नूं कहा जा रहा है। इत्थे जिहड़ा बंदा माड़े कर्म करदा है, लख चोरियां, लख यारियां, लख कूड़ियां, लखां ही झूठ, लख कूड़ियां, लख गाल, लखां ही गालां कढणियां जिंदगी च, लखां ही जिंदगी दे विच माड़े शब्द बोलने, लखां ही चोरियां करनियां, मंद कर्म करने। कहंदे लख ठगियां, लखां किस्म दीयां ठगियां करनियां, पहनामियां। पहनामियां कहंदे ने अमानत विच खियानत करनी, लोके माड़े कर्म करने, बाहरों वेखण नूं धर्मी होण दा नाटक करना, रात दिनस, दिन ते रात, जी नाल, जी दे नाल। हुण इत्थे शब्द आपां पिछे पढ़ के आए हैं। गुरदेव जी ने जनेऊ पाउण तो इनकार नहीं किया, कहते जिहड़ा तूं जनेऊ पाउण लई कह रहा है वो ताने पाउणा है। तो बुरे काम करदा बंदे दा मन इत्थे आ गया ना, जी नाल। जिहड़ा जनेऊ मैं तैनूं कहा पाउण लई जे हैगा ते पा दे, जदों वो जी दे नाल होएगा फिर लख चोरियां, लख यारियां, एक कूड़ियां, गाल, ठगियां, पहनामियां ये इंसान के जीवन च नहीं होणगियां, क्योंकि जी दे नाल जो जदों आ गुण होणगे उत्थे होएगी दया कपाह, उत्थे कपाह की जगह दया होएगी, संतोख सूत, सूत की जगह संतोख होएगा, जत गंढी, गंढां की जगह जत होएगा, सत वट, वट की जगह उच्चा आचरण होएगा, सत वट। ये जनेऊ जी का, हुण इत्थे कहता जी नाल, उत्थे कहता ये जनेऊ जी का हई तां पांडे कत। वेख ब्राह्मण तेरे ते मेरे च एक फर्क है। जिहड़ा जनेऊ तूं पाउण लई कह रहा वो पाउण तो बाद भी लखां चोरियां ते यारियां इंसान दे जी दे नाल रहणगीਆਂ, पर जिहड़ा जनेऊ मैं पाउण लई कह रहा जे मनुख पा लवे तो फिर मनुख दे जी ने ये जदों जनेऊ धारण कर लिया फिर लखां चोरियां, यारियां, कूड़ियां, गाल, ठगियां, पैनामियां रहणगीਆਂ। क्यों? क्योंकि फिर इदां होएगा, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै, तस्कर नहीं लेवै, पा ना सकै जाले। फिर जो जी दे नाल गुरु का शब्द रहना है, गुरु की सिक्ख्या रहनी है, गुरु का उपदेश रहना है। जो मन दे नाल तां आखिया सी ना कि जो ये मन दे नाल सच रहेगा फिर मन बुरियां कामां तो अपने आप को छुड़ा लवेगा। क्योंकि विपर बड़ा चलाक सी। वेखो साडे समाज दे विच ब्राह्मण नूं लोग धार्मिक बनते सी, तां ही लोग बड़े बड़े उन्हां को पूजा कराउण जांदे आ, उन्हां नूं मत्थे टेकदे आ, उन्हां दा सत्कार करदे आ। इस्लाम दे विच काजी दा अदब करदे आ। जोगी लोकां नूं किदां लोग घरां च समान दिंदे ने, खाली ना मुड़ जाए साडे कोलों। समाज के मुताबिक तो तिन्ने धार्मिक ने, पर सतगुरु जी कहते तीने उजाड़े का बंद है। काजी कूड़ बोल मल खाए बामण नहावै, जियां काए बामण नहाउंदा भी सी, टिक्के भी पूरे लाउंदा सी, तीर्थां ते इशनान भी पूरा करदा सी, पर जियां काए जियां दा कहानी नहीं करदा सी। जोगी जुगत न जाणिया, ते जोगी नूं जुगती ना नहीं पता, जोगी नूं सच नाल जुड़न दा नहीं पता। तीने उजाड़े का बंद, तिन्हां ने समाज नूं उजाड़ के रख दिता। इन्हां तो ते माड़ी मोट आस सी कि इन्हां ने समाज नूं कोई सेध देनी है, ये तो तिन्ने आप ही उजाड़े का बंद बन गए। तो इत्थे पातशाह जी जिहड़ी गल बहुत सोहणे तरीके नाल समझा रहे आ, लख चोरियां, लख यारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां। एक किस्म की ठगी नहीं, हुण धागा पाया तन ने ठगियां ते जी मार रहा है। हुण इंसान के अंदर की चलता है, किवें बंदा जजमेंट करेगा? एक कोई इंसान ही तो है। हुण तुसीं जिन्ने मर्जी जीव जंतु वेख लो, जिन्ने पशु पंछी जीव जंतु ने, जो दिसते ने वो हैगे ने, जो हैगे ने उहो ही दिसते हैं। हुण सप है, सप डंग मारदा, पहले बंदे नूं पता भी जो दिसदा इदां ही, जहर है, दिसदा भी है उदां ही है, पर एक इंसान ही है जिहड़ा दिसदा कुछ होर है। दिसदा कई वारी गऊ आ, करतूतां पशु वाली कुत्ते वालियां होंदियां। मैं नहीं कह रहा, इत्थे भगत कबीर जी ने कहा सुरां के जैसी तेरी चाल, सुरा कहते ने गां नूं, तेरी पूंछटी उपर चमक बाल, कहते सुरां के जैसी तेरी चाल।
ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ, ਗਊ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਊ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਹ ਕੇ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚਾਰ, ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਗਊ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੂੰਛਟੀ ਉੱਪਰ ਝਮਕ ਬਾਲ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के तू मत ही जाहे, शीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਗਊ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਕੀ ਚੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚੱਟਦਾ, ਚੂਨ ਖਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੂਨਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਛਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਛਿੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਿੱਕਾ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਖਾਧਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ। ਹੁਣ ਛਿੱਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਊ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੋਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੰਖ ਜਪ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡੱਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਗਊ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਡੱਤਿਆ ਕਮਾਏ ਉਦੋਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੋਂ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਗਊ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗਊ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਊ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕਾ ਗਊ ਦਿਸਦਾ, ਲੜਕੀ ਗਊ ਦਿਸਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੇ ਗਊ ਵਰਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਛਿੱਕਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਚੱਕੀ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਊ ਵਰਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਛਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਜੋ ਘਰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਆਣ ਵੜਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਗਊ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੁੜਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਊ ਵਰਗਾ, ਲੜਕੀ ਵੇਖਦੇ ਗਊ ਵਰਗੀ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ 471 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੱਗ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ। ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਠੱਗ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਠੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ, ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ, ਪੈਨਾਮੀਆਂ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਤਨ ਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਧਾਗਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਪਾਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਸਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਮੇਂਢੇ ਦਾ, ਭੇਡੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਰੁੱਤ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਹੁਣ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਅਤੇ ਬਾਟਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਖੰਡੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਕਈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਜਾਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗਰਵ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗਰਵ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਟਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਮੱਖੀ 10 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਖੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਚਮਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਡੈਥ ਘਿਓ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਸਹਿਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਘਿਓ ਡੋਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ? ਇੱਦਾਂ ਮੱਖੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਛੱਡੋ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 4 ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਣੀ 'ਚ 2-3 ਮੱਖੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ।
ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਬਸ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਦਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਕੱਤਿਆ ਗਿਆ ਕਪਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜ ਮੋਲਣ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਨੇਊ ਦੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣੇ, ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ। ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ। ਬੱਕਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਨੇਊ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਊ ਜਨੇਊ ਦੀ ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲਾਸ 2 ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ, ਉਸੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੱਗ? ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਵਾਲਾ, ਜੱਤ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲਾ, 7 ਵੱਟ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ। ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਧਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਜੱਤ ਵਾਲਾ, 7 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਤੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਤਾਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਇਓ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈਏ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ये अमरधारी हो के बेईमानियां करी जाता है। ਇਹਦਾ मतलब दूजा बंदा बेईमानी कर सकता है? बेईमानी तो सारिਆਂ ਲਈ मना है, झूठ तो सारिਆਂ ਲਈ मना है। हाँ, थोड़ी जी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀਕ बन जाती है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ थोड़ी जी दूजे नालों ਵੱਧ जाती है। इस करके बार बार कहीदा बाणी ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ शुरू करो। किते ना होवे असीं भी अपने तन ते सिर्फ ककार धारण करनों ही अपने आप नूं गुरु वाले होण दा भरम पाल बैठीए। ये दया सत संतोख ये दैवी गुण जीवन च जरूर चाहिए ने। जिंदगी वधिया बने ये गुण जिहड़े सतगुर ने सानूं बख्शिश कीते ने। 15 नंबर पौड़ी दे नाल जिहड़े 4 सलोक, इन्हां 4 सलोकां विच ही गुरुदेव जी ने इस धागे की गल कीती है जिहड़ा विपर लोकां दे गल च पा के उन्हां नूं धर्मी होण दा प्रमाण पत्र दे रिहा सी। महाराज ने अखां च अखां पा के गल्लां कीतियां। शायद ये पहली वारी होया होना किसी अखौती धार्मिक बंदे दी अखां च अखां पा इदां दे किसी ने सवाल किए होने ने। इहो वजह सी साध संगत, ये जिहड़ी लहर गुरु पातशाह जी ने खड़ी की, जिहड़ा जिक्र भाई गुरदास जी ने किया, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये जिहड़ा निर्मल मैल तो रहत पंथ सोहना जिहा गुरु साहब जी ने चलाया सी, इहदे असीं पंथ ही बनना है, इस रस्ते ते तुरन वाले बनना है। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਵਿਪਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਭੇਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੁਣੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਜਨੇਊ ਨੇ, ਕਪਾਹ ਦਾ, ਸਣ ਦਾ, ਭੇਡੂ ਦੀ ਉੱਨ ਦਾ। ਇਹ कपाह चुनने वाला कोई होर है, भेड़ पालन वाला कोई होर है, सण वटन वाला कोई होर है, वट के कोई होर लियाया, पा के किसी के गल होर दिता उन्हें। पर जिहड़े जनेऊ की गल गुरु नानक साहब कर रहे हैं ना, ये जनेऊ हर एक बंदे दे अंदर पिया। हुण दया हर बंदे दे अंदर पई आ, नहीं वरतदा तेरी मर्जी आ। संतोख तेरे अंदर पिया वा, संतोख दा सूत तेरे अंदर पिया होया, जत दियां गंढां भी तेरे अंदर पईयां होईयां, सत का वट भी हैगा वा। ते कमाल की गल वेखो, वो जनेऊ पा के वो तेरे कान च फूक मारदा सी, अज तो बाद तेरा गुरु ब्राह्मण वा। आ जिहड़ा जनेऊ बंदे दे अंदर पिया होया, जदों ये गुण धारण कर ले, फिर अंदरों एक आवाज़ आएगी, एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। वो जनेऊ पा के कहा जाना तेरा अज तो बाद गुरु ब्राह्मण हो गया, गुर ब्राह्मण थी। जदों ये जनेऊ मैं अपने अंदरों प्रगट करके इन्हां गुणां नाल सांझ पावांगा, फिर अंदरों आवाज़ आएगी, गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता। सतगुर मेरा मार जिवाला है। मार के जिवाले का अर्थ की है, जिहड़ा मर चुका सी उन्होंने फिर जिंदा कर दिता। सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपाल है, सतगुर मेरा मार जिवाला है। सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई। ये कित्थों पता लगा? जदों आस जनेऊ जिहड़ा बंदे दे अंदर पिया, इहदे नाल सांझ पाई। फिर कहता गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अगन कटै सब तेरे। गुर नायण बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे, जिन गुरु ना देखियो नह कियो तै अक्याथ संसार में। किन्ने प्यारे शब्द वरते, किन्नी प्यारी सिक्ख्या दी सानू। आ जनेऊ जिहड़ा गुरु साहब ने दस्सिया है। आओ अपने अंदर एक क्वालिटी एक गुण लैके आइए, दया सत संतोख। गुरुदेव जी इत्थे फिर मैं दोबारा रिपीट करदा, तुहानूं कोई ब्राह्मण मिले उन्होंने कहो साडे बाबे ने जनेऊ पाउण तो मना नहीं किया, उन्हें कहा पा। पर आख्या वो जनेऊ तेरे अंदर ही पिया, क्योंकि ना ये टुटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। तो जिहड़ा तनेऊ तू पाउणा ना, ये जनेऊ पा के भी लख चोरियां, लख यारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां पैनामियां। जिहड़ा जे जनेऊ गुरु वाला दसिया पाया होएगा,
फिर जो दया की कपाह वाला जनेऊ अंदर होया वो ठगी नहीं मारन देवेगा। फिर दया ठगी थोड़ा मार दी किसी को। दया कहती ना ना ठगी नहीं मारनी। संतोख, दया के पास संतोख सूत, जो अंदर संतोख का सूत पिया वो बेईमानी कर देवेगा, नहीं कर देवेगा। लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तग कपाहूं कत्तीए। बामण वटे आए को बकरा रिन खाया। फिदैन बकरे वड्डे जाते सी, आए हुए रिश्तेदारों को खवाए जाते सी ते ब्राह्मण फिर रस्म पूरी करता सी। लो जी आ धागा वट के पाता ते कंज सिक्ख्या चढ़ती, अज तो बाद तुहाडा गुरु ब्राह्मण हो गया। अगले बचपन तो लैके चढ़ाई करन तक ब्राह्मण का सारा कुछ जजमान दे घरों आउंदा सी। बच्चे के जन्म तो लैके अगे आपां शब्द वेखांगे सूतक पातक, ये शब्द आपां अगे विचारने आ, क्लीयर हो जाना। जन्म तो लैके ब्राह्मण ने अगले ने अपना टिकाणा बना लिया। तो अज ब्राह्मणों ने रूप ही बदले थोड़े जे। अज काम तो भी है, अरे अज ब्राह्मण लोगों के घर चरण पाउण जाते हैं। तुसीं वेखिया ना अज भी है ब्राह्मण है गट्टियां नाल लमकदे आउंदे चोले, जजमानां दे घर जाते कि नहीं, रूप बदलते हैं, बस रूप बदल बदल के जाते। इदां जजमान हत्थ बन के खलोते ने, गड्डियां दीयां बारियां खोलदे। अज जजमान ने रूप बदल लिया है, बेपर उही है, रूप बदल के आउंदा। कदी कदी बोधी धोती के रूप च आउंदा है, कदी पग्गां के रूप च आउंदा है, कदी दमालियां के रूप च आउंदा है, कदी धोतियां कदी कशहरियां के रूप च आउंदा है। रूप बदल बदल के आउंदा है। आ जिहड़े चरण पाउंदे ने, बाबा जी चरण पा दो ना साडे घर। अगले नूं पता भी करोना वायरस होने इस करके डेरे आया नहीं जाना, चलो जजमानां दे घरे चरण पाइए। बड़े इदां दे बाबे तुसीं वेखणे ने, बड़े लकड़ बग्गे जे सारे समाज में तुरे फिरे लोगों के घर चरण, ते चरण फ्री थोड़ा पैंदे। फिर उस जजमानां नूं पता बाबा जी कोई दक्षिणा देनी पैनी है, इदां नहीं तो इदां सही। तो बड़े तरीके ने साध संगत जी, पर ज्ञान की हनेरी सामने किसी विपर ने टिकना नहीं, ना पहलां टिके ने तो ना हुण टिकना। सतगुर ने जिहड़ी विचार दिती है वो बा कमाल है। समझण विचारन की जरूरत है ताकि असीं इन्हां गल्लां नूं अपनी जिंदगी विच समझ सकीए। गुरुदेव जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल समझाया कि भाई आ सच दी विचार अपनी जिंदगी, तू किसी का मोहताज ना हो। जिहड़े घरां च मां नूं चंगी तरह पानी पुछण नूं तैयार नहीं, जवाक साधां दे गाड़ी हत्थ बन के खलोते हुए ने। दादे नूं ओए करके बुलाउंदे आ, परदादे नूं खिज के पैंदे आ, दादी नाल अपशब्द बोलदे आ, ते बाबा जी गाड़ी इदां हत्थ बन के खलोते आ। फर्क की आ? बाबे बेचारे ने चादर कुर्ता बद्धा, बाबे बेचारे ने पैंट कमीज ते कमीज पजामा पाया, उस तो डर नहीं आउंदा। सौं रब दी बाबे दे चोले तो डर आई जांदा भी किते बाबे सराफ देता नुकसान ना हो जाए। बाबा जी बच्चे दे सिर ते हत्थ रखियो ना, ये आईलैट्स कर रहा बैंड चंगे आ जाण। आह साडियां अंदर दियां हालातां ने। जागो सचेत हो प्यारिओ, ये ज्ञान की हनेरी सामने नहीं छन्ना रुकनियां पखंड दियां। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सब उड़ानी भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी। दुचित्ते की दो थून गरानी, मोह बलेंडा टूटा, मोह दा शतीर टुट गया, मोह बलेंडा टूटा। तिशना शान परी धारे उपर, दुरमत भांडा फूटा। आंधी पाछे फिर जो हनेर चढ़िया होए ना, एक बारी आसमानी घटा जा चढ़दा, जमीन ते पए होए कपड़े, एक घर कपड़े दूजे तीजे घर लै जांदा हनेर। दरख्तां नूं लक चों मोछे वढ कर जांदा, बिजली दे बड़े बड़े खंभे तोड़ जांदा, ਲੈਂਟਰ पाड़ जांदा, छत्तां दूरियां कर जांदा। पर जदों हनेर तो बाद मींह पैंदा ना, एक बारी तुसीं वेखिआ हनेर चढ़िया होवे तो सारे लोग अंदरां 'च वड़ जांदे घटे तो डरदे। फिर जदों हनेर तो बाद मींह पैंदा ना, सारा घटा बह जांदा, फिर मींह रुकदा ते फिर बाहरला मौसम किहड़ा सुहावना हुंदा। कहंदे वेखो किहड़ा हवा ठंडी आउण। आंधी पाछै जो जल बरखै, ते तेरा जन पीना। कहो कबीर मन भया प्रगासा, उदे भान जा बचीना। बस इन्ना फर्क आ। दुनियावी हनेरी वसदा घर तबाह कर जाती, ज्ञान की हनेरी बर्बाद होए घरां नूं वसा जाती आ, बर्बाद होए घरां नूं वसा जाती आ। आओ ये ज्ञान की हनेरी तुहाडे घर ही आ। गुरु बाणी की ओट लो ना, दे धारियां बाबियां गड़ी दा हत्थ बन बन खलो। सौं रब दी जे इदां तुरोगे ना, एक मर गया दूजा लभदे फिरोगे सारी जिंदगी। ਇਹੋ मरण तो पहला बच्चों को इन्ना ही दस दो कि साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਾਪਾ, ਡੈਡੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 10 ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਟੀਚਰ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ, ਟੀਚਰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਐਸੇ ਆ, ਚਿਮਟੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਓ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਟਿਊਨ 'ਤੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਘੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਆੜਾ ਜਨੇਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸਣ ਦਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ ਆ ਉਹ ਭਾਵ ਭੇਡੂ ਦੀ ਉੱਨ ਦਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ, ਗੋਰਾ, ਚਿੱਟਾ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ ਤੇ ਸਤ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 15 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਤ ਤੇ ਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ, ਡਰ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ,
ਇਹ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਨਾ ਉਡੀਕੋ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ? ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ 4 ਪਹੀਏ ਲਾਤੇ, ਉੱਤੇ ਇੰਜਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਹਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45, 49, 42 ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 16, 17, 18, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਸਨੋ ਪਈ ਹੈ 1.5 ਫੁੱਟ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੇਖਿਆ 1.5 ਫੁੱਟ, 2-2 ਫੁੱਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਨ ਸਨੋ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦਇਆ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਅੱਕੇਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਂਧਿਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਗਾਨੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਲੰਘ ਆਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।